स्वागत देश विदेश में बैठे सारे दर्शकों को जी आयां नूं आखदे हां जी तुहाडे अपने पसंदीदा प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच मैं हां नवजोत कौर। हसदियां दे घर वसदे बीबा तू खिड़ खिड़ हस्सिया कर, जे कोई दिल दे अंदर चोभ है तू ओले बह के दस्सिया कर, रल मिल गल्लां कर लांगे मन दे बोझ उतार लांगे, पर चुप वट के एक नुकरे बह के तू घुट वट ना रखिया कर। सो इदां दियां ही कुछ गल्लां ने जिहड़ियां सानूं साडे विरसे तो मिलियां ने, जिहदे विच खुश रहना, खेड़े मानना ते आले दुआले नूं इंजॉय करना ये मनुखी सुभाਅ भी रहा है, ये साडी फितरत भी रही है। छोटा जिहा भोल जिहा बच्चा उहनूं हल्का जिहा किते गुदगुदा के वेखो वो खिड़ खिड़ हसदा है, सारे घर दी रौनक बनदा है। फिर हौली हौली हासे मद्धम पैंदे ने, सीमित हो जांदे ने ते फिर अलोप हो जांदे ने। फिर ये खुशियां सानूं लभ्भियां भी लभदियां नहीं ते फिर आ जांदियां ने परेशानियां, टेंशन ते स्ट्रैस। ते इस तनाव चों उन्हां खुशियां नूं लभ के किवें लैके आईए जिहड़ियां खिलर गईयां ने वापस चंगेर दे विच चिणीए किवें। अपने प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच अज असीं उचेचे तौर दे उत्ते माहिर मेहमान नूं सदा दित्ता है, प्रेरक बुलारे ने श्री चरण कमल जी, जिहड़े कि पूरे देश दे विच एक ऐसी हस्ती ने, प्रख्यात ने, कोई चेचा जान पछाण दे मुताज नहीं, जिन्हां ने ਲੱਖਾਂ ही जिंदगियां नूं अपने शब्दां राहीं, अपने निक्के निक्के ढंग तरीकिਆਂ राहीं प्रेरणा दित्ती ते लोकां नूं ढैंदियां होइआं नूं दिल दे अंदर एक चिणग जगा के ते वापस तोरिया कि जिंदगी बड़ी हसीन है, इनू खुल के जीना चाहिए। तो आओ स्वागत करते हैं जी, बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम गल्लां ते गीत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। शुरुआत दे विच मैं आखिया कि ना खुशी जिहड़ी है निक्के जे बच्चे तो शुरू कर दिंदे आ भी बड़ा हसदा है, बड़ा खुश रहिंदा है, आला दुआला भी जिहड़ा महकण ला दिंदा है। एक हसना ते खुश रहना ये दोवें जिहड़ियां गल्लां ने इन्हां दे विच अंतर की है ते असल च खुश रहना की है? देखो, सब तो पहला तो आपां नूं ये देखना पएगा, अज अगर आपां देखिए कि पूरी दुनिया दे अंदर 800 करोड़ लोग रहिंदे ने जी। अगर आपां किसी नूं भी पुछिए कि तुहानूं जिंदगी च की चाहीदा है, नैट शैल की चाहीदा है, वो कहणगे सानूं खुशी चाहीदी है। इसलिए असीं इन्ना हार्ड वर्क कर रहे हैं, इन्नी मेहनत कर रहे हैं, एंड रिजल्ट जिहड़ा है वो सानूं खुशी चाहीदी है जी। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਹੋਏ, ਦੇਖੋ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ है, टेंशन बहुत बढ़ गई है, वरी बहुत बढ़ गई है, एंगजाइटी लोगों नूं हो गई है, डिप्रैशन हो गया है। आज इन्ने लेवल तक आपां इमोशनली साडी असी वीक हो गए हैं कि सानू पैनिक अटैक आने शुरू हो गए ने। इहदा मतलब की है कि एक जिहड़ी फिजिकल कंफर्ट जिहनूं आपां कहीदा है, जिहड़ा समान है, हर चीज़ जिहड़ी है उहदे विच तां असी बहुत तरक्की कीती है, उहदे नाल असी बहुत ज़्यादा अगे वध गए हैं। लेकिन अगर आपां देखिए इमोशनली ते असी गरीब होंदे जा रहे हैं। आज तुसी देखो कि एक इंसान है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो मार्केट जाता है, वो कहता है कि मैनू मेरे नौकर दी बेटी दी शादी है, मैनू एक साड़ी चाहिए है, सस्ती जी दिखाना। और दूसरी तरफ जेड़ा है वो नौकर जाता है, जो उस मालिक दी बेटी दी शादी होंदी है, वो कहता मेरे मालिक दी बेटी दी शादी है, साड़ी जेड़ी वो थोड़ी महंगी दिखाना। ये मतलब की है कि आज तो 30 साल पहला जिहड़ी है साडी जिहड़ी सोच सी, साडा जिहड़ा इमोशनल हेल्थ सी वो बहुत रॉयल सी, लेकिन आज साडी जिहड़ी 30 सालां दे अंदर ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਫਰਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਲਾਈਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੰਫਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, हर पासे जिन्हों भी असी गल कर लें ना, परेशानी बहुत है, तंग बड़े हाँ, स्ट्रैस बड़ा है। एक छोटा जा बच्चा जिहड़ा अपने किसी शायद कार्टून च बिजी है या कोई काम कर रहा अपना अपनी धुन च मस्त है, उन्होंने उहदी माँ वालों ये कहा जाता है भी बेटे बहुत टाइम हो गया, आ जाओ हुण पढ़ लीए, तो अगों बच्चे का जवाब होंदा मैनूं टेंशन ना दिओ, मैनूं स्ट्रैस ना दिओ। तो उस वेले अपने तौर घुम जाते भी मैं तो एक सुभौकी जी गल ही कीती सी ते ये अगों मैनूं एडा वड्डा आंसर मिल गया कि स्ट्रैस पढ़ाई वाले पासे लैके जाना एक स्ट्रैस है। देखो, ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਫ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਹ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਟੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੇਅਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਟੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੇਬਲ ਹੈ ਇਹ ਚੇਅਰ ਹੈ। ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੇਸ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਈਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣੋਗੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਂਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਏ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਬਣਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਬਣਾਂਗੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖ ਦਈਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬਿਗ ਹਾਊਸ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਬਿਗ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਡੀ 70-80 ਸਾਲ ਏਜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 365 ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੇਮ ਫੇਮ ਅਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਗਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ, ਅੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੜਾਅ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਟੱਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 800 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਾਊਨ ਹੈ ਓਕੀਨਾਵਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਕਸੈਸ ਲਵਾਂਗਾ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੋਸਟਪੋਨ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਕੀਗਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਪਸ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਔਰ ਫੇਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰੀडम ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਦੇ ਆ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਮਾਇਆ ਆਏਗਾ, ਸਮਰਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਰਿਜ਼ਕ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਢੱਕਣੇ ਢੱਕੇ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਹੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਵਣ ਲੱਕੜੀ ਖਰੀਦ ਲਈਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਐਪਰ ਮਿਲਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਨ ਏਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਟੀਨ ਏਜ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਗੋਂ ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਉੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਇਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਿਮਾਰਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਭੁੰਜੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਨਾ ਚਲਾਓ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ, ਸੌਂਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਰੋੜਪਤੀ बनना ਉਹਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਔਰ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ, ਬਿਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੇ ਲਈ ਲਾਈਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਾ ਮਸਲ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜੋਇੰਗ ਦਿਸ ਗ੍ਰੇਟ ਫੇਸ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫੀਅਰ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਗ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਂਗ ਵੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈਏ, ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਕਿੱਥੇ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਅਸਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਬੜੀ ਅਮੁੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ, ਚੈਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ, ਉਦਾਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਗਰਸੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੈਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਚੱਕੋ ਆਪਣੀ ਥੈਲੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਮੂਮਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪਰਤਾਂਗੇ।
ਬੇਫਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ ਬਚਪਨ ਮਾਣੋ ਯਾਰ ਜਵਾਨੀ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ ਮੁੱਲ ਟਿਮਾਣੇ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਆਨੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ ਬਚਪਨ ਮਾਣੋ ਯਾਰ ਜਵਾਨੀ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ ਮੁੱਲ ਟਿਮਾਣੇ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਆਨੀ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਤਨ ਮਨ ਦੋਵੇਂ ਲੀੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੱਸਦੇ ਸੱਜਣੀ ਜੀ ਹੱਸਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਦੇ ਬੀਬਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਆਪਣਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੌਲਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਰੀਕੇ, ਢੰਗ ਤੇ ਨੁਸਖੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰ ਕਮਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅਖੀਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪੋਟਲੀ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੁਣ ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਕਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ 3 ਜਣੇ ਆ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਘਰ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਕ रूम है जी और 24/7 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਹੈਪੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਦੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੇਲੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਡੇਲੀ ਕਿਉਂ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੋਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਇਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੋਨ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, लेकिन वो फोन सानू अच्छा कम्युनिकेशन दे सकता है, उच्च ताकत नहीं है वो सानू खुशी दे दे। आपां ये चीज देखनी है कि खुशी कित्थों मिलनी है। एक चीज जेड़ा सब तो वड्डा चेंज जेड़ा तुहानू मैं अगर एक लाइन दे विच दसना चाहां कि आज जेड़ी सब तो वड्डी ब्लॉकेज है, जेड़ी आज सब कुछ ये परिवारां दे विच दिक्कत हो रही है, वो सब तो वड्डा कारण की है कि असी वांटिंग मोड ते हैं। वांटिंग मोड दा मतलब की है कि अज भी असी मंगी जा रहे हैं, अज भी असी जेड़ा साडी सोच जेड़ी है वो अज भी जेड़ी है वो इन्नी गरीब होई जा रही है, क्योंकि अज दा जेड़ा जमाना है ओदे विच गरीब वो इंसान है जिहदी सोच गरीब है, अमीर वो इंसान है जिहदी सोच बहुत अमीर है। इस कारण जेड़ी सोच साडी हर रोज गरीब हो रही है, सानू जेड़ी इमोशनल इलनेस लग रही है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਿਵਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਡੂਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੁਐਲਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਹੈਪੀਨੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਔਰਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਮੰਗਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਵਾਈਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇ, ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪਿਆਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰੋ, ਅਚੀਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਕਿਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋਫਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ वो सही है। अगर पूरी दुनिया भी एंटी है लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ है कि जो मैं कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑनेस्टी ना कर रहे हैं और बिल्कुल सही कर रहे हैं और सच्चाई ईमानदारी ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੋਲ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਜ, ਉਹਦੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰ ਦੇ ਕੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ कि मम्मा आज मैंने स्टार मिलिया, तुसी बस चल ओके ठीक है, अब मैथ्स का काम भी कर ले, अब मैथ भी पढ़ लै हुण। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ੀਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਟਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਚਮਕਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਡ ਬॉय ਹੈ, ਇਹ ਗੁੱਡ ਗਰਲ ਹੈ ਜੀ। अगर ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੀਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਫੇਲ ਹੋਣੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, अगर कोई सानू एप्रीशिएट करता है, अगर आप 20% लैफ्ट साइड नू जाइदा है पेंडुलम जी, ते अगर सानू कोई एप्रीशिएट नहीं करेगा फिर वो 20% उधर भी जाएगा जी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਕਦੀ ਰਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ मूवमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਡਰਿਵਨ ਹੋਈਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਜੀ, ਕਿ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਿਆਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
बुराई है ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ ਉਹ ਬੱਚੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ 10 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇਗਾ 10 ਲੋਕ 네ਗੇਟਿਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਗਲਤ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਕਹਿਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਕਣੇ ਦੀ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਰ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਰੂਟ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਫਰੂਟ ਹੀ ਚੱਕੇਗਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਕੰਮਕਾਜ ਵੱਲ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੰਸਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ 'ਚ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਵਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਲਈ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਚ ਬਣਨੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਿਚ ਬਣਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पैसे का अगर साडे को पैसा नहीं है तो मेडिकल ट्रीटमेंट किद्दां करावांगे नहीं हो सकदा आपां एक अच्छा घर नहीं बना सकते आज साडे को अच्छी कार नहीं हो सकती घर दे अंदर जिहड़ा समान है वो नहीं हो सकता इस कारण आपां अचीव बहुत कुछ करना है लाइफ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਇੰਟਰਨਲ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ 올ਡ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਕ ਲਈਏ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਲਓ ਪੇੜ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਪੇੜ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਤੇ ਬੱਟਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇੜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਛਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਫਰੂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੋਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮਦਰ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਟਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ कारण की है कि वो अंदरों बहुत स्ट्रांग ने वो बाहरों चाहे सारा हिल जाए लेकिन अंदरों वो नहीं हिलते इसे तरीके नाल वो कंटिन्यूटी आपा रखनी है ये नहीं सोचना असी रिटायर होना है साडा जेड़ा शरीर है बॉडी है वो ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੁਸਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦਵੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੁਸਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਧਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਰ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਾਡਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਕ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਨਿਕ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟਸ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕਦੀ ਆਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਟੇਬਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਰ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਪਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਨਾ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਾਨੇ ਰਾਹ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜ ਜਾਨੇ ਰਾਹ ਘੇਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਖੜ ਜਾਨੇ ਰਾਹ ਘੇਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਨੀ ਹੱਸਦੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਗਿਰਦੇ, ਹੱਸਦੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਗਿਰਦੇ, ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹੱਸਦੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਗਿਰਦੇ, ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਖੜ ਜਾਨੇ ਰਾਹ ਘੇਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਹੱਸਦੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਗਿਰਦੇ, ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਖੜ ਜਾਨੇ ਰਾਹ ਘੇਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਜਾਨੇ ਰਾਹ ਕੱਟ ਕੇ, ਵੇ ਖੜ ਜਾਨੇ ਰਾਹ ਘੇਰ ਕੇ।